Praise be to God. We give all glory and honor to our living God. Once again, we welcome all of you in the most blessed and glorious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. We welcome on behalf of the Kodambakam Christian Brethren Assembly. And also we welcome on behalf of the Kodambakam Christian Assembly bookshop we are having with us today. Today we will start with a word of prayer. I request Brother Jason Joseph from Avadi Assembly, our dear brother Jason from Avadi Christian Assembly in Chennai. He will open the word of prayer. Over to Chennai, Brother Jason Joseph. Brother, am I audible? Yes, brother, you are audible. Am I audible? Brother, Yeah, I am you are audible. audible. Yeah, you are audible. Yes, brother, you are audible. We'll pray. Okay. Gracious Lord, loving Heavenly Father, we come to thy presence, Lord, in this evening time. Thank you, Lord, for the day thou hast given us. Lord, from morning till this time, we were able to experience your love and care. How much you took care of us, Father. Rest of the day, we commit unto your mighty hands. Thank you, Lord, for enabling us to gather in such a manner, Lord, to hear from thy word, Father, that togetherly, Lord, we may glorify and honor your name, Lord. Lord, enable us, Lord, that when we sit before thy word, Lord, enable us to conduct ourselves, that we are sitting before the great and mighty God, that the word may, Lord, what we hear, Lord, that we may apply in our life, and we may glorify your name, Father, Lord, and exalt your name high above than everything. We commit the speaker unto your mighty hands, the translator, the song, every section unto your mighty feet. Bless this section and give it to us. We ask all these things in the most worthy name of Lord and our Savior, Jesus Christ. Amen. Thank you, Brother Jason Joseph from Avadi Assembly in Chennai for the prayer. May the blessed Lord be with you and your family. Now we are going to the next session. That is a singing time. We have with us from Party Believers Assembly, Brother John Manikam. And he will be leading us with the song. Thank you, brother. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இந்த வேளையில் என்னோடு கூட சேர்ந்து கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தும்படியாக தெரிந்த பாடலை பாடுங்கள். கீதங்களும் கீர்த்தனைகளும் பாடல் புஸ்தகத்திலே 681வது பாடல், எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராய் என் கண்களை ஏறெடுப்பேன் என்ற பாடலை முதலாக பாடுகிறேன். எனக்கொத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராய் என் கண்களை ஏறெடுப்பேன். எனக்கொத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராய் என் கண்களை ஏறெடுப்பேன். வானமும் பூமியும் படைத்த வல்ல தேவனிடமிருந்தே, வானமும் பூமியும் படைத்த எண்ணுக்கடங்கா நன்மைகள் வருமே, என் கண்கள் ஏறெடுப்பேனா. எண்ணுக்கடங்கா நன்மைகள் வருமே, என் கண்கள் ஏறெடுப்பேன். எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராய் என் கண்களை ஏறெடுப்பேன். எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராய் என் கண்களை ஏறெடுப்பேன்.
பக்கத்தில் நிழலவரே, வழுவாமல் காப்பவர் அவரே, வலப்பக்கத்தில் நிழலவரே. சூரியன் பகலில் சந்திரன் இரவில் சேதப்படுத்தாதே. சூரியன் பகலில் சந்திரன் இரவில் சேதப்படுத்தாதே. எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராயின் கண்களை ஏறெடுப்பேன். எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராயின் கண்களை ஏறெடுப்பேன். மலைகள் பெயர்ந்தகன்றிடினும், நிலை மாறி புவி அகன்றிடினும், மலைகள் பெயர்ந்தகன்றிடினும், மாறிடுமோ அவர் கிருபை என்னாலும், ஆறுதல் எனக்கவரே. மாறிடுமோ அவர் கிருபை என்னாலும், ஆறுதல் எனக்கவரே. எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதம் நீராயின் கண்களை ஏறெடுப்பேன். எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதம் நீராயின் கண்களை ஏறெடுப்பேன். தீங்கும் என்னை அணுகாமல், ஆத்துமாவை காக்கும் என் தேவன். தீங்கும் என்னை அணுகாமல், போக்கையும் வரத்தையும் பத்திரமாக காப்பாரே. இது முதலாயா, போக்கிலும் வரத்திலும் பத்திரமாக காப்பாரே. இது முதலா. எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதம் நீராயின் கண்களை ஏறெடுப்பேன். எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதம் நீராயின் கண்களை ஏறெடுப்பேன். அடுத்ததாக இதயம் நன்றியுடன் நிரம்பி துதித்திடுவோம் என்ற பாடலையும் நான் பாடுகிறேன். தெரிந்தவர்கள் என்னோடு கூட பாடும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். இதயம் நன்றியுடன் நிரம்பி துதித்திடுவோம். மகிவன் இயேசுவையே தினமே துதித்திடுவோம். மகிவன் இயேசுவையே தினமே துதித்திடுவோம். சென்ற நாளில் நன்மை செய்த மன்னன் இயேசு தேவனே, பாதுகாத்தார் துணை நின்றார் நன்றியோடு பாடுவோம். சென்ற நாளில் நன்மை செய்த மன்னன் இயேசு தேவனே, பாதுகாத்தார் துணை நின்றார் நன்றியோடு பாடுவோம். இதயம் நன்றியுடன் நிரம்பி துதித்திடுவோம். மகிவன் இயேசுவையே தினமே துதித்திடுவோம். மகிவன் இயேசுவையே தினமே துதித்திடுவோம்.
தேவராஜ்யம் தேடி வந்தால் தேவ நன்மை தங்கிடும். துதி செய்தால் எங்கும் தேவ ஆசீர் தங்கிடும். தேவராஜ்யம் தேடி வந்தால் தேவ நன்மை தங்கிடும். துதி செய்தால் தடை நீங்கும். தேவ ஆசீர் தங்கிடும். இதயம் நன்றியுடன் நிரம்பி துதித்திடுவோம். மகிவன் இயேசுவையே தினமே துதித்திடுவோம். மகிவன் இயேசுவையே தினமே துதித்திடுவோம். Thank you. Thank you. Thank you, Brother Johnson Manikam from Padi Believers Assembly in Chennai for the songs. For he had done this blessed songs in the grace of the Lord. We praise God for these songs and the talents God has blessed him with. May the good Lord be with him and his family and the assembly where he's in fellowship with. We welcome all of you in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. And also we welcome on behalf of the Kodambakkam Christian Brethren Assembly in Chennai. As we had yesterday and day before yesterday with us, today we have with us our dear brother Varghese John from Trivandrum, and our dear brother was taking these for the past 2 days from the topic of filling with the Holy Spirit, which the Holy Spirit is a bit dead in the brethren assemblies. So that's why I felt he had dealt this very difficult subject in a very blessed way and in the most glorious way that God had helped him. And in that way, the filling with the Holy Spirit was dealt with beautiful illustrations and also with valuable, precious Bible verses. We praise God for what God has done through the dear brother, Dr. Varghese John from Trivandrum. We welcome Dr. Varghese John from Trivandrum into this evening Bible study. This is the 162nd Kodambakkam Zoom Bible study meeting that we have been able to conduct by the grace of God from May 11th onwards, from the coronavirus times. And now the Lord has been dealing with us, leading us and in a blessed way. And we welcome once again our dear brother Varghese John into this evening Bible study and for having accepted our invitation all these 3 days. May the blessed Lord be with him and his family and the assembly where he is in fellowship with. We also welcome our translator this evening. As yesterday evening, he was also the translator, Brother Samuel Martin from Pondicherry, Bethel Christian Assembly, and he has been the main translator in Adambakkam Christian Assembly in Chennai also. And we praise God for him also having accepted our invitation, the Kodambakkam Christian Assembly invitation. This evening also we give all glory and honor to God, and we thank our dear brother for being with us, and we welcome him into this evening Bible study meeting. Now we welcome all the evangelists, elders, dear ones, brothers and sisters, young ones to this Bible study time, so that as we go into the Word of God, let us prayerfully take it a serious note of all the verses that has been told these 2 days especially, and before these days around
180 or 200 days. Let us go through all these word meetings and understand what God has to tell to us through various servants of God, and especially through Dr. Varghese John from Trivandrum. So let us be ready with the word of God, the Bible, the Holy Bible, and take note of the Bible verses that is going to be mentioned, so that we can apply it and increase our faith and praise the Lord in the better way. So that's the main intention. May the word of God reach the hearts as much as possible, as many people as possible, as many believers as possible, for his glory alone. So now for the blessing of the message, we request from Karur district, Karur, our dear brother Ezekiel from Karur. He is here with us, and we request our dear brother Ezekiel to pray for the blessing of the message. Over to Karur. ஜெபிக்கலாம். கிருபையால் நேசிக்கலாம் அன்பின் தேவனே, தர்மையான வேலைக்காக நாங்கள் நன்றியோட செலுத்துகிறோம். நல்லவரே உள்ளவரே, வாக்குமரா தேவனை துதிக்கிறோம், போற்றுகிறோம், வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம். இந்த நாளில் ஆண்டவரே இப்படியாக இந்த பைபிள் ஸ்டடிக்கு நாங்கள் கூடும்படி பாராட்டின கிருபைக்காக செலுத்துகிறோம். அநேக நாட்களாக ஆண்டவரே இந்த கோடம்பாக்கம் அசம்பிளி மூலமாக இந்த சுமேடி மூலமாக இந்த ஆண்டவரே இந்த பைபிள் ஸ்டடியில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த தாசர்களை ஆண்டவரே நீ வல்லமே எடுத்து நீ பயன்படுத்தி வருகிற காசு செலுத்துகிறோம். சந்தோஷ் ஜான்சன் செய்கிற அந்த சவன் செய்கிற அந்த ஊழியங்களை கத்தை மென்மேலும் கத்திர ஆசைகளை ஜெபிக்கிறோம். அந்த சபையாரம் கத்திர செய்கிற எல்லா முயற்சியிலும் கத்திர ஆசைகளை ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே இப்போது கூட ஆண்டவரே பைபிள் ஸ்டடிக்காக நாங்கள் இங்கே கூடியிருக்கிறோம். பேசுகிற நம்முடைய தாசனை மறைத்து எங்களோட இடைப்பட முடியாது ஜெபிக்கிறோம். கேட்கிற சத்தியங்களுக்கு நாங்கள் கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டிய எல்லா கருவிலும் முடியாது ஜெபிக்கிறோம். நம்முடைய நாமக்காக நாங்கள் ஜீவிக்க எங்களை மென்மேலும் பலப்படுத்த முடியாது ஜெபிக்கிறோம். துதிக்கான மேன்மையாவட்டம் எங்கள் கத்தரும் அருமை ரட்சகருமாய் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே எங்கள் ஜெபங்களை ஏறடிக்கிறோம் பரம்பிதாவே, ஆமென். Thank you, brother Ezekiel from Karur in Tamil Nadu for the prayer, and he is related to our speaker, Dr. Varghese John. Now over to Dr. Varghese John in Trivandrum, and to brother Samuel Martin in Pondicherry. Praise the Lord. This evening the Lord enabled all of us to gather here in this manner. இந்த சாயங்கால வேளையிலே இந்த விதத்திலே நாம் யாவரும் கூடி வரும்படியாய் தேவன் நமக்கு அனுக்கிரகம் பாராட்டி இருக்கிறார். King Solomon has written long back, the end of a thing is better than its beginning. ராஜாவாகிய சாலமோன் முன்னதாகவே அவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார், ஒரு காரியத்தின் துவக்கத்தை காட்டிலும் அதனுடைய முடிவு நல்லது என்று. Well, we have come to the end of this series of study on filling with the Holy Spirit. ஆவியானவராலே நிறையப்படுதல் என்கிற இந்த பாடத்தினுடைய கடைசிக்கு நாம் வந்திருக்கிறோம். And since it is the third day, I think I have to do a small revision of the things we studied at least yesterday. மூன்றாவது நாளா இருப்பதினாலே நேற்றைய தினத்திலே படித்த காரியங்களையாவது நாம் திரும்பி பார்க்க வேண்டியது அவசியமாகிறது. And psychologists often say that unless we revise the things within 12 hours, we have a tendency to forget the things. ஒரு மனோதத்துவ நிபுணர்கள் இப்படி சொல்லுகின்றார்கள், 12 மணி நேரத்திற்குள்ளாக நாம் படித்ததை நாம் மறுபடியும் அசை போட்டு பார்க்கவில்லை என்று சொன்னால் அதை மறந்து போகிறவர்களாய் நாம் இருப்போம். So repetition or revision is the key for study. ஆகவே ஒரு காரியத்தை படிப்பதற்கு மறுபடியுமாய் திரும்பி பார்த்தல் மிக முக்கியமான ஒன்று. Well, yesterday we saw 4 truths about being filled with the Holy Spirit. நேற்றைக்கு பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிறையப்படுதலை குறித்ததான 4 சத்தியங்களை நாம் படித்தோம். First of all, it is a commandment. It is given as a very strong commandment in the Greek language. முதலாவதாக அது ஒரு கட்டளையாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. கிரேக்க மொழியிலே அது ஒரு கட்டளை வாக்கியம்.
Number two, it is given in plural number. That means it is a commandment given to all the believers in the church. இரண்டாவதாக அது பன்மை வார்த்தையிலே கொடுக்கப்படுகிறது. அப்படி என்றால் சபையில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் அது பொருந்தக்கூடியதா இருக்கிறது. And next we saw that it was given in passive voice. That means we have to permit the Holy Spirit to control us. மூன்றாவதாக அது செயப்பாட்டு வினையிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதனுடைய அர்த்தம் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை ஆட்கொள்ளும்படியாய் நாம் அனுமதிக்க வேண்டும். And the final one, it is given in present continuous tense. That means it is an ongoing process. கடைசியாக அது தொடர் நிகழ்காலத்திலே அந்த விதத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறபடினாலே அது தொடர்ச்சியான ஒரு செய்கையா இருப்பதற்கு நாம் இடம் கொடுக்க வேண்டும். Remember, receiving the Holy Spirit is a once for all experience. ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றுக்கொள்ளுதல் அது வாழ்க்கையின் ஒரு முறை அனுபவமாய் இருக்கிறது. But filling with the Holy Spirit is not a once for all experience. ஆனால் ஆவியானவரால் நிறையப்படுதல் என்கிற அந்த அனுபவம் அது ஒரு முறை கிடைக்கிற அனுபவம் அல்ல. There is every chance of losing our filling. Therefore, for each and every new ministry, we have to be again filled with the Spirit. ஆவியினால் நிறையப்படுதலை இழந்து போவதற்கு அங்கே வாய்ப்புகள் உண்டு. ஆகவே ஒவ்வொரு புதிய ஊழியத்திற்கும் புதிய விதத்திலே நிறையப்படுதல் அவசியமாகிறது. When I use the word ministry, don't think that it is for some special ministry like a teaching and preaching. ஊழியம் என்று சொல்லும் பொழுது விசேஷித்த போதிக்கிற அல்லது கற்றுக் கொடுக்கிற ஊழியங்கள் மாத்திரம் என்று நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம். Earlier we saw that even for serving food on the table, people require filling with the Holy Spirit. முன்னதாக நாம் பார்த்தோம், பந்தி விசாரணை செய்வதற்கு மற்றவர்களுக்கு அவ்விதமாய் உபகாரம் செய்வதற்கு கூட பரிசுத்த ஆவியினால் நிறையப்படுதல் அவசியமாயிற்று. So it is something essential in all aspects of our lives. ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கையின் எல்லா பகுதிகளிலும் இது அத்தியாவசியமான ஒரு விஷயமாகிறது. Okay, then we saw the three requirements for being filled with the Holy Spirit. அதற்கு பின்பாக பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிறையப்படுவதற்கு மூன்று அடிப்படை தேவைகள் என்னதென்று நாம் பார்த்தோம். The first one is the absolute surrender of our bodies or lives to the control of the Holy Spirit. முதலாவதாக முற்றிலுமாய் நம்முடைய சரீரத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையை பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆட்கொள்வதற்கு நாம் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். நம்மை சரணடையும்படியாய் நாம் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். You may remember the way I explained Romans 8:13 in detail. ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 8ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தை எப்படியாய் விவரமாய் விவரித்து சொன்னேன் என்பதை நீங்கள் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். The second condition is we have to be saturated with God's word. இரண்டாவது நிபந்தனை என்னவென்றால் தேவனுடைய வசனத்தாலே நாம் நிறைய பெற்றவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். That is very clearly taught in Colossians 3:16. கொலோசியருக்கு எழுதின நிருபம் 3:16 அதை குறித்து தெளிவாய் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. And the final one is prayer. நிறைவாக தேவையான ஒன்று அது ஜெபம் என்று நாம் பார்த்தோம். In the Old Testament also we read about this in Isaiah 40:31. ஏசாயா 40ஆம் அதிகாரம் 31ஆம் வசனத்திலே பழைய ஏற்பாட்டிலும் கூட இதை குறித்து நாம் வாசிக்கின்றோம். Those who wait upon the Lord shall renew their spiritual strength. கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் அவர்கள் புது பலன் அடைவார்கள். Well, now we will move to the next title, the results of being filled with the Holy Spirit. நம்முடைய பாடத்தினுடைய அடுத்த கட்டத்திற்கு நாம் கடந்து செல்லலாம். பரிசுத்த ஆவியினால் நிறைகிறதுனாலே கிடைக்கிற பலன்கள் அல்லதென்றால் பயன் முடிவுகள். Let me repeat, the results of being filled with the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிறைய பெறுகிறதுனாலே நமக்கு கிடைக்கிற விளைவுகள், அதனால் நாம் அடைகிற பயன்கள். Yes, there are two kinds of results for filling with the Holy Spirit. Two kinds. பரிசுத்த ஆவியினால் நிறைகிறதுனாலே இரண்டு விதத்திலே அது விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். First one is results related to our character or private life. முதலாவதாக நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே அல்லதென்றால் நம்முடைய குணம் சார்ந்த விளைவுகள். Second one, results related to our ministry or public life. இரண்டாவதாக நம்முடைய
ஊழியம் சார்ந்த அல்லதென்றால் பொது வாழ்க்கையை சார்ந்த விளைவுகள். In brief, when the Holy Spirit fills or controls a person, he will influence both his private life and public life. பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு நபரை ஆட்கொள்ளும் பொழுது அவருடைய தனிப்பட்ட சொந்த வாழ்க்கையையும் அவருடைய பொது வாழ்க்கையையும் அவர் கட்டுப்படுத்தி அதை அவர் ஆட்கொள்ளுகின்றார். The first subtitle is results related to our character. முதலாவதாக நம்முடைய குணம் சார்ந்த விளைவுகள் இனதென்று நாம் காணலாம். This one is very important, but I am not taking time to explain this because this is not the part of our basic text in Ephesians 5. இது மிக முக்கியமான ஒன்றா இருந்தாலும் கூட இதை நான் அதிகமாக விவரித்து சொல்ல போவதில்லை. நம்முடைய அடிப்படை வசனமாகிய எபேசியர் 5:21 இதை குறித்து நாம் அங்கே காணவில்லை. Now this is mentioned in Galatians 5:22 and 23. கலாத்தியர்கள் நிருபம் 5ஆம் அதிகாரம் 22, 23 வசனங்களிலே இதை குறித்து அங்கே கொடுக்கப்படுகிறது. There Paul uses the word the fruit of the spirit. அங்கே ஆவியின் கனி என்று பவுல் இதை குறித்து சொல்லுகின்றார். That is the first and foremost result of being filled with the Holy Spirit. அதுதானே மிக முக்கியமான கர்த்தருடைய ஆவியானவரால் நிறையப்படுகிறதுனாலே கிடைக்கிற விளைவாய் நாம் அங்கே காண்கின்றோம். There Paul mentions 9 characteristics, then he calls it a single fruit. அங்கே பவுல் 9 குணாதிசயங்களை குறித்து சொல்லி அவையெல்லாம் ஒரே கனி என்று அவர் சொல்லுகின்றார். Because all these are interrelated, just like the bunch of grapes. This is, though they are 9 in number, it can be called a single fruit. அது ஒரு திராட்சை கொத்தை போல ஒன்றுக்கொன்று சம்பந்தப்பட்டதாய் ஒன்றுக்கொன்று இணையுடையதாய் அது இருக்கிறது. அவைகளை நாம் ஒரே கனி என்றுதான் சொல்ல முடியும். Well, if you go through that list like love, joy, peace, long suffering, etc., we can see all these characteristics in its perfection in the life of our Lord Jesus. இந்த பட்டியலை அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடிய பொறுமை இவைகளை எல்லாம் நாம் எங்கே காண முடியும் என்று சொன்னால் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையிலே பூரணமாய் இவைகள் இருக்கிறதை நம்மால் காண முடியும். We can never attain its perfection in our earthly lives. நம்முடைய இந்த பூமிக்குரிய வாழ்க்கையிலே இவைகளை நாம் பூரணமாய் நம்மால் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. But as we grow daily, we have to show this fruit more and more in our lives. நாம் ஆவிக்குரிய நிலைமையிலே ஒவ்வொரு நாளும் வளர்ச்சி அடையும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இவைகளை நாம் வெளியே காண்பிக்க வேண்டியவர்களாய் இருக்கின்றோம். Okay, that itself is a separate detailed study that I am leaving to you. I am not explaining those things. இது மாத்திரமே ஒரு தனிப்பட்ட நீட்சியான ஒரு பாடமாய் இருக்கிறது. அதை நீங்கள் படித்துக் கொள்ளும்படியாய் உங்களிடமே விட்டு விடுகிறேன். Okay, let us come back to our basic text in Ephesians, that is Ephesians 5:18 to 21. எபேசியர் நிருபம் 5ஆம் அதிகாரம் 18 முதல் 21 வரைக்குமான நம்முடைய அடிப்படையான அந்த வசனங்களுக்கு நாம் திரும்பலாம். Okay, I request all of you to take that portion in your personal Bibles and look into that text. உங்களுடைய சொந்த வேதாகமத்திலே இந்த பகுதியை நீங்கள் எடுத்து அங்கே இருக்கிற வசனங்களை நீங்கள் கவனித்து பாருங்கள். There we see the results related to the ministry or public life. இங்கே பொது வாழ்க்கை அல்லதென்றால் ஊழியம் சார்ந்த விளைவுகள் என்னதென்று நம்மால் காண முடியும். I call it public life because this can be seen or visible to others. That's the meaning. பொது வாழ்க்கை என்று நான் சொல்லும் பொழுது மற்றவர்களால் அது காணக்கூடும், அவர்களால் சாட்சியாய் கண்டுகொள்ள முடியும். But the other one, love, joy, peace, etc., they are related to our attitude or inner life. ஆனால் அதே நேரத்திலே அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம் இவைகள் எல்லாம் நம்முடைய உள்ளான வாழ்க்கையை சம்பந்தப்பட்டவைகளாய் அவைகள் இருக்கின்றன. That is why I make a distinction between private life and public life. ஆகவேதான் சொந்த தனிப்பட்ட வாழ்க்கை என்றும் பொது வாழ்க்கை என்றும் நான் பிரித்து சொன்னேன். Okay, but all these results are produced by the same spirit, so in that sense they are interrelated. ஆனாலும் கூட இந்த விளைவுகள் எல்லாம் பரிசுத்த ஆவியின் நிறைவினாலே தான் நமக்குள்ளே அவைகள் காணப்படுகிறது. ஆகவே அவைகள் ஒன்றுக்கொன்று சம்பந்தப்பட்டவைகள் தான். Now before analyzing Ephesians 5:19 to 21, let me give you two major observations, general observations. எபேசியர் 5:19 முதல் 21 வரைக்கும் உள்ள வசனங்களை
நாம் கூர்ந்து கவனிப்பதற்கு முன்பதாக பொதுவான ஒரு சில கண்ணோட்டங்களை நாம் காணலாம். Well, we know that these days many Christian denominations are interested in the ministry of the Holy Spirit. இந்த நாட்களிலே அநேக கிறிஸ்தவ பிரிவுகள் அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஊழியத்திலே அதிக அக்கறை உடையவர்களாய் அதிலே ஈடுபாடு உள்ளவர்களாய் இருக்கிறதை நாம் காண்கிறோம். For example, the charismatics and Pentecostals are very much interested in the subject. I really appreciate them. அங்கே அதிக வேறு பிரிவினர்களான கரிஸ்மாட்டிக் சபையை சேர்ந்தவர்கள், பெந்தெகோஸ்தே சபையை சேர்ந்தவர்கள் இதிலே அதிகமாய் அவர்கள் ஈடுபாடு கொண்டவர்கள். But if we ask them what are the results of filling with the Holy Spirit, ஆனால் பரிசுத்த ஆவியின் நிறைவினாலே கிடைக்கிற விளைவுகள் என்னதென்று அவர்களிடத்திலே நீங்கள் கேட்பீர்கள் என்று சொன்னால், they would immediately say miracles, healing and speaking in other tongues. அவர்கள் உடனடியாக அற்புதங்கள் என்றும் சுகம் பெறுதல் என்றும் வெவ்வேறு பாஷைகளிலே அந்நிய பாஷைகளிலே பேசுதல் என்றும் உடனடியாக சொல்லுவார்கள். But you please look into your Bibles, Ephesians 5:19-21. ஆனால் நீங்கள் உங்களுடைய வேதாகமத்தை திறந்து பாருங்கள், எபேசியர் 5ஆம் அதிகாரம் 19 முதல் 21 வரை. To our surprise, here Paul mentions none of those things. நாம் ஆச்சரியப்படும் விதமாக பவுல் அந்த காரியங்களில் ஒன்றையும் குறித்து இங்கே பேசவில்லை. He doesn't speak about miracles or healing or some speaking with other tongues or something like that. அவர் அற்புதங்களை குறித்தும் சுகம் பெறுதலை குறித்தும் அல்லதென்றால் வேறு பாஷைகளிலே பேசுகிறதை குறித்து இவைகளை குறித்தெல்லாம் அவர் பேசவில்லை. Instead, he gives a list of so common and ordinary things in the daily lives of a Christian. ஆனால் அதற்கு பதிலாக ஒரு சாதாரண கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு நாளிலே அவன் அன்றாடம் காணக்கூடிய காரியங்களை குறித்து அவர் அதிகமாய் பேசுகின்றார். Remember, when Paul wrote these words, all the miraculous gifts were available and almost all the apostles were living. பவுல் இதை எழுதின நாட்களிலே இந்த அற்புதங்கள் எல்லாம் அந்த நாட்களிலே நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது. எல்லா அப்போஸ்தலர்களும் அப்போது உயிரோடு தான் இருந்தார்கள். Yet he didn't mention about any extraordinary things as a result of filling with the Holy Spirit. ஆனாலும் கூட பரிசுத்த ஆவியினால் நிறையப்படுவதனாலே கிடைக்கக்கூடிய எந்த அசாதாரணமான காரியங்களை குறித்தும் பவுல் இங்கே எழுதவில்லை. This is something we have to very carefully observe. ஆகவே இதை நாம் மிக கவனமாக நாம் பார்க்க வேண்டும். Don't think that when we are filled with the Spirit, some supernatural, miraculous things will happen in our lives. நாம் ஆவியினாலே நிறையப்படுவதனாலே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அற்புதங்கள் எல்லாம் மிகவும் அசாதாரணமான காரியங்கள் எல்லாம் நடக்கும் என்று நாம் நினைக்க வேண்டாம். But when we are filled with the Spirit will give us strength for a victorious daily living. நாம் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிறையப்படும் பொழுது நாம் வெற்றியுள்ள கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தேவையான பலத்தை அவர் நமக்கு தருகின்றார். Okay, now let us list the results of being filled with the Spirit. ஆகவே நாம் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிறைய பெறுவதால் கிடைக்கக்கூடிய விளைவுகள் என்னதென்று நாம் பட்டியலிட்டு இங்கே பார்க்கலாம். All of you look into verse 19. There we can see 2 of the 4 results. 19ஆம் வசனத்திலே நாம் அந்த விளைவுகள் 4 விளைவுகளிலே 2ஐ குறித்து 19ஆம் வசனத்திலே நம்மால் காண முடியும். First one, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs. சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் ஞான பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்லிக் கொண்டு. That means you can give in 2 brackets. That is the first and foremost result of filling with the Spirit. ஆகவே அதை மாத்திரம் நீங்கள் கோடிட்டுக் கொள்ளலாம், தனியாய் அதை நீங்கள் பிரித்துக் கொள்ளலாம். பரிசுத்த ஆவியினால் நிறைய பெறுவதனாலே கிடைக்கிற முதலாவது விளைவாய் இது இருக்கிறது. Second one, singing and making melody in your heart to the Lord. இரண்டாவது விளைவு உங்கள் இருதயத்தில் கர்த்தரை பாடி கீர்த்தனை பண்ணி. That is 5:19b. I often use A and B. B is for the second part of the same verse. ஒரு வசனத்தை A B என்று இரண்டாக நான் பிரித்துக் கொள்வேன். இது 5:19 B என்று நாம் வைத்துக் கொள்ளலாம். Third one, the verse 20 in full. மூன்றாவது விளைவு அது 5ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம் முழுவதுமாய் நாம் எடுத்து பார்க்கலாம். Giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே எப்பொழுதும் எல்லாவற்றிற்காகவும் பிதாவாகிய தேவனை ஸ்தோத்திரித்து. I hope all of you are taking down notes. So if not, you have to do this. நீங்கள் குறிப்பு எடுக்கிறீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். இல்லை என்றாலும் எடுக்க ஆரம்பியுங்கள்.
Don't forget these 4 results. விளைவுகளை நீங்கள் ஒருபோதும் மறந்து விட வேண்டாம். The fourth one is submitting to one another in the fear of God. Ephesians 5:21. நான்காவது விளைவு எபேசியர் 5:21 தெய்வ பயத்தோட ஒருவருக்கொருவர் கீழ்ப்படிந்திருங்கள். I hope all of you got the 4 results of being filled with the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியினால் நிறையப்படுவதனாலே கிடைக்கின்ற விளைவுகள் என்னதென்று நீங்கள் யாவரும் நன்றாய் இப்பொழுது உணர்ந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். And if you carefully observe, you can understand that the first and the last are man-word. That means they deal with our relationship with one another. நீங்கள் கவனமாய் பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் முதலாவது மற்றும் நான்காவது விளைவுகள் அவைகள் மனிதர்களை சம்பந்தப்படுத்தி இருக்கிறது. அவைகள் மனிதர்களை நோக்கி வருகின்ற விளைவுகளாய் நாம் காண முடியும். Did you see that? அதை நீங்கள் பார்த்தீர்களா? First one, speaking to one another. முதலாவது ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்லிக் கொண்டு ஒருவரோடு ஒருவர் பேசிக் கொள்ளுதல். Please observe the word one another. ஒருவருக்கொருவர் என்பதை கவனமாய் பாருங்கள். Then what about verse 21? 21ஆம் வசனத்திலே என்ன சொல்லி இருக்கிறது? Submitting to one another. ஒருவருக்கொருவர் கீழ்ப்படிந்திருங்கள். So the first and the fourth one are man-word or something related to interpersonal relationship. ஆகவே ஒன்றாவது மற்றும் நான்காவது விளைவுகள் அவைகள் மனிதர்களை சம்பந்தப்படுத்தி இருக்கிறது. மனிதர்கள் தங்களுக்குரிதான உறவுகள் சம்பந்தப்பட்டதாய் இது இருக்கிறது. Now the second and third one are God-word. That is something what we do to the Lord. இரண்டு மற்றும் மூன்றாவது விளைவுகள் அவைகள் தேவன் சம்பந்தப்பட்டதாய் இருக்கிறது. நாம் தேவனோடு கூட சம்பந்தப்பட்ட அந்த விதத்திலே அது கொடுக்கப்படுகிறது. See how beautifully Paul presents all these things. எவ்வளவு அழகாக அருமையாக பவுல் இவைகளை எல்லாம் நமக்கு கொடுக்கிறார் என்று பாருங்கள். So in short, when we are filled with the Spirit of God, our relationship with God and our relationship with man will become all right. சுருக்கமாய் சொல்ல வேண்டும் என்றால் நாம் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிறையும் பொழுது நம்முடைய செயல்பாடுகள் அவைகள் தேவனை நோக்கியும் மனிதர்களை நோக்கியும் எல்லாம் மிக சரியாய் அமையும். So let me make a very important statement at the very beginning. நான் ஆரம்பத்திலேயே மிக முக்கியமான ஒரு வாக்கியத்தை உங்களிடத்திலே நான் சொல்லுகின்றேன். Being filled with the Spirit is the solution to all the problems we face at home and in our assemblies. பரிசுத்த ஆவியினால் நிறைய பெறுதல் என்கிற இந்த காரியம்தான் நம்முடைய குடும்பத்திலும் நம்முடைய சபையிலும் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வாய் அது இருக்கிறது. So this is a very important topic. ஆகவே இது மிக முக்கியமான ஒரு பாடம் நமக்கு. Moreover, see that here Paul gives these things as a result as well as given us commandments. இந்த காரியங்களை பவுல் இதனுடைய விளைவாகவும் நம்மிடத்திலே சொல்லுகின்றார், ஒரு கட்டளையாகவும் நம்மிடத்திலே அவர் தெரிவிக்கின்றார். Do you know the reason? இதற்கான காரணம் என்னவென்று உங்களுக்கு தெரியுமா? I told you filling with the Spirit will not take place automatically. நான் உங்களிடத்திலே சொன்னேன் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்படுதல் அது தானாக நடந்து விடுவதில்லை என்று. Therefore we have to cooperate with the Spirit and submit ourselves to the control of the Spirit. That is why these 4 things are given as commandments also. நாம் பரிசுத்த ஆவியானவரோட கூட இசைந்து அவர் நம்மை கட்டுப்படுத்தும்படியாய் ஆட்கொள்ளும்படியாய் அவருக்கு நாம் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டியவர்களாய் இருக்கின்றோம். ஆகவே கட்டளையாகவும் இந்த காரியம் நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. Okay, let us have a very brief explanation of each of these results. ஆகவே இந்த 4 விளைவுகளை குறித்தும் நாம் மிக சுருக்கமாக இதை விவரித்து நாம் காணலாம். Okay, first one, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs. முதலாவது சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் ஞான பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்லிக் கொள்ளுங்கள். Please notice the phrase speaking to one another. ஒருவரோடு ஒருவர் பேசிக் கொள்ளுங்கள் அல்லதென்றால் புத்தி சொல்லிக் கொள்ளுங்கள் என்று நாம் பார்க்கின்றோம். That speaking to one another, that phrase also is important. ஒருவரோடு ஒருவர் நீங்கள் பேசுதல் அல்லதென்றால் சொல்லுதல் இதுவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகிறது. Yes, many Christians who belong to the charismatic circles, they think that when they are filled with the Spirit, they will speak to God in other tongues. மற்ற பிரிவினை சார்ந்தவர்கள் அவர்கள் இப்படி நினைக்கின்றார்கள்,
அங்கே மற்ற பாஷைகளிலே அந்நிய பாஷைகளிலே பேசுவதுதான் ஆவியானவரால் நிரப்பப்படுதல் என்று. But what does Paul write? ஆனால் பவுல் இங்கே என்ன எழுதுகின்றார்? Paul doesn't say that when you are filled with the Spirit, you will speak to God in other tongues. Rather, you will speak to your brother in your mother tongue. பவுல் நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியினால் நிறையப்படும் பொழுது தேவனிடத்திலே அந்நிய பாஷையினாலே பேசுவீர்கள் என்று எழுதவில்லை, உங்கள் சொந்த சகோதரர்களோட உங்களுடைய பாஷையிலே பேசுவீர்கள் என்றுதான் அவர் எழுதியிருக்கின்றார். Did you understand what I said? நான் என்ன சொன்னேன் என்பது உங்களுக்கு புரிகின்றதா? Many a time, though believers gather in the same assembly, they live without speaking to one another cordially. அநேக நேரங்களிலே ஒரே சபையிலே கூடி வருகிற சகோதர சகோதரிகள் அவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் மனம் விட்டு பேசாமலேயே அவர்கள் பிரிந்து செல்கின்றார்கள். What is the reason? The reason is simple. They are not being filled with the Holy Spirit. அதனுடைய காரணம் என்ன? அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்படாமல் காணப்படுகின்றார்கள். When we are filled with the Spirit, naturally we would love to speak to our brethren. நாம் பரிசுத்த ஆவியானவராலே நிறையப்படும் பொழுது நம்முடைய உடன் சகோதரரோட பேச வேண்டும் என்று அதிக அன்புடையவர்களாய் வாஞ்சையுடையவர்களாய் நாம் இருப்போம். Okay, that speaking to one another includes our common normal speaking plus something else. ஒருவரோடு ஒருவர் சொல்லுதல், புத்தி சொல்லுதல், பேசுதல் என்று சொல்லும் பொழுது நாம் சாதாரணமாய் பேசுகின்ற அந்த காரியம் அதனோடு கூட இன்னொரு விஷயமும் இருக்கிறது. If you compare this with the parallel verse in Colossians 3:16, இந்த வசனத்தை இதற்கு இணையான கொலோசியருக்கு எழுதின நிருபம் 3:16 நீங்கள் இணைத்து பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால், there Paul uses two words, teaching and admonishing one another. That means admonishing means advising. அங்கே ஒருவருக்கொருவர் போதித்து புத்தி சொல்லிக்கொண்டே என்று அந்த பவுல் அங்கே ஒரு வார்த்தையை உபயோகிக்கின்றார். So it is not simply some careless casual talk, it is a talk with the purpose of edifying one another. ஆகவே இங்கே ஒரு நோக்கமற்ற சாதாரண பேச்சு என்று அங்கே நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. ஒருவரை ஒருவர் அங்கே அறிவுறுத்தி அவர்களை தெளிவுபடுத்தும்படியான ஒரு பேச்சு, அவிதமான ஒரு உரையாடல். Of course, this is written in the context of the assembly also. இது சபையை பொறுத்த அந்த பின்னணியிலே தான் இது எழுதப்படுகிறது. So three words are used by Paul, like psalms, hymns and spiritual songs. இங்கே பவுல் 3 வார்த்தைகளை அவர் உபயோகிக்கின்றார். சங்கீதங்கள், கீர்த்தனைகள், ஞான பாட்டுகள். One by one I will briefly explain. நான் ஒவ்வொன்றையும் நான் அங்கே சுருக்கமாய் நான் விவரித்து சொல்லுகின்றேன். The word psalms refers to the psalms in the Bible. சங்கீதங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது வேதாகமத்தில் இருக்கிற சங்கீதங்களை தான் அவைகள் குறிக்கின்றன. In the first century they knew how to sing the psalms, but today we do not know how to sing the psalms. முதல் நூற்றாண்டிலே அவர்கள் சங்கீதங்களை எப்படி பாட வேண்டும் என்று அறிந்திருந்தார்கள். ஆனால் இன்றைக்கு நாமோ சங்கீதங்களை எப்படி பாடுவது என்று நமக்கு தெரியாது. So we often read it, meditate it and teach from the psalms. நாம் இப்பொழுது சங்கீதங்களை நாம் வாசித்து அவைகளை தியானித்து அவைகளிலிருந்து நாம் போதிக்கின்றோம். The original word for psalm, psallo in Greek, means singing with instruments. சங்கீதம் என்கிற அந்த சாம் என்கிற அந்த வார்த்தைக்கு அது கிரேக்க பதமாகிய சாலோவிலிருந்து வந்தது. அதனுடைய அர்த்தம் இசை கருவிகளோட கூட சேர்ந்து பாடுவது. And the other words, hymns and spiritual songs, are songs sung without instruments. மற்ற 2 விதத்திலே இருக்கின்ற கீர்த்தனைகளும் ஆவிக்குரிய பாடல்கள், ஞான பாடல்கள், அவைகள் இசைக்கருவிகள் இல்லாமல் உபயோகிக்காமல் பாடக்கூடிய பாடல்கள். Remember, both were permitted in the first century church. ஞாபகத்தில் கொள்ளுங்கள், இந்த 2 விதமான காரியங்களும் முதல் நூற்றாண்டு திருச்சபையிலே அவைகள் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தன. Some people think that musical instruments are something totally against the New Testament teaching. சிலர் இப்படி சொல்லலாம், புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே இசைக்கருவிகள் முற்றிலுமாய் அதற்கு எதிரானவைகள் என்று கூட அவர்கள் நினைக்கலாம். But remember, there is no prohibition for musical instruments in the New Testament church. புதிய ஏற்பாட்டு சபையிலே இசைக்கருவிகள் முற்றிலுமாய் தடை செய்யப்பட்டு விடவில்லை. But there is a place for each and everyone. ஆனால் அவைகள் ஒவ்வொன்றும் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய இடம் என்று ஒன்று இருக்கிறது. Of course, in our worship service on Sundays, in the first part, we want
generally use musical instruments with another purpose. நாம் நம்முடைய ஞாயிறு ஆராதனை கூட்டத்திலே முதல் பகுதியிலே இவ்விதமாய் இசைக்கருவிகளை நாம் உபயோகிப்பது இல்லை. Because that is a time for deep meditation and worship. That is why we avoid musical instruments at that time. ஏனென்றால் அந்த நேரத்திலே நாம் ஆழ்நிலை தியானத்திற்காக ஆழ்ந்த தியானத்திற்காக ஆராதனைக்காக நாம் ஒதுக்குகின்றோம். ஆகவே அந்த நேரத்திலே நாம் இசைக்கருவிகளை எல்லாம் பயன்படுத்துவது இல்லை. But for the other meetings we can use musical instruments and sing. ஆனால் மற்ற கூட்டங்களிலே நாம் இவ்விதமாய் கருவிகளை உபயோகித்து நம்மால் பாடக்கூடும். Okay, the next word is hymns or songs of praise. இரண்டாவது வார்த்தை கீர்த்தனைகள் அல்லதென்றால் உயர்த்தி பாடக்கூடிய புகழ்ச்சி பாடல்கள். Yes, these are songs written by saints who lived in the first century for praising God. இவைகள் முதல் நூற்றாண்டிலே இருந்த பரிசுத்தவான்களால் தேவனை கனப்படுத்தி மகிமைப்படுத்தி பாடும்படியாய் எழுதப்பட்ட பாடல்கள். The biblical word praise means say the best things about someone. அங்கே வேத வார்த்தையாகிய புகழ்தல் அல்லதென்றால் உயர்த்துதல் என்கிற அந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் ஒருவரை பற்றிதான நற்காரியங்களை எடுத்து சொல்லுதல். So in praising God we have to recollect all the attributes of God and appreciate him. தேவனை துதித்தல் என்று சொல்லும் பொழுது அவருடைய நல்ல குணாதிசயங்களை எல்லாம் எடுத்து அவரை குறித்து நாம் உயர்த்தி பேசுகின்றோம். In Isaiah 6:3 we read about the heavenly worship. Then the angels are repeatedly saying, holy, 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 Lord God Almighty. ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 6ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்திலே நாம் அங்கே தூதர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அங்கே பரிசுத்தர் 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 என்று கர்த்தரை குறித்து அங்கே கூப்பிட்டு சொன்னார்கள் என்று நாம் வாசிக்கின்றோம். So they are repeatedly praising God by remembering his attribute, that is holiness. அங்கே தேவனுடைய குணாதிசயமாகிய பரிசுத்தத்தை அவர்கள் நினைவு கூர்ந்து அதை மறுபடியுமாய் சொல்லி அவரை துதித்தார்கள். Yes, in our hymns also we have to praise God, and through that praising we have to worship him. நம்முடைய கீர்த்தனை பாடல்களிலும் அவரை நாம் துதித்து பாட வேண்டும். அதன் மூலமாய் நாம் அவரை ஆராதிக்கின்றோம். Okay, next one is spiritual songs. They are songs written by spiritual men. அதற்கு அடுத்தபடியாக ஞான பாடல்கள் அல்லதென்றால் ஆவிக்குரிய பாடல்கள். அவைகளை ஆவிக்குரிய மனிதர்கள் எழுதியிருக்கின்றார்கள். They are not only written by spiritual men, they were written with a spiritual theme for the spiritual edification of the church. அங்கே ஆவிக்குரிய நபர்கள் அவர்கள் ஆவிக்குரிய கருத்துக்களை வைத்து சபையின் ஆவிக்குரிய முன்னேற்றத்திற்காக எழுதியிருக்கின்றார்கள். Of course, today also we have got so many spiritual songs in our song books. இன்றைக்கும் நம்முடைய பாடல் புத்தகங்களிலே அநேக ஆவிக்குரிய பாடல்களை நாம் உடையவர்களாய் இருக்கின்றோம். But those who write songs and sing songs have to check these three things, where they are written by spiritual men with a spiritual theme for the spiritual edification. இவைகளை பாடும் பொழுது இந்த மூன்று காரியங்களும் அதில் இருக்கிறதா என்று நாம் சோதித்து பார்க்க வேண்டும். இவைகள் ஆவிக்குரிய மனிதர்களால் எழுதப்பட்டதா, ஆவிக்குரிய கருத்துக்களை உடையதா இருக்கிறதா, ஆவிக்குரிய முன்னேற்றத்திற்கு தெளிவுபடுத்துவதற்கு உகந்ததாய் அவைகள் இருக்கின்றதா? Okay, interestingly, all the three mentioned here are songs. இங்கே சுவாரஸ்யமான காரியம் என்னவென்றால் இந்த மூன்று விதமான காரியங்களும் அவைகள் பாடல்களையே குறிக்கிறது. What is the reason? அதனுடைய காரணம் என்ன? In Galatians 5:22 we see that in the fruit of the spirit we read love and then joy. So joy is an essential element of fruit of the spirit. கலாத்தியர் 5:22 ஆவியின் கனியை குறித்து நாம் வாசிக்கும் பொழுது அன்பு சந்தோஷம் என்று வாசிக்கின்றோம். சந்தோஷம் என்கிற ஒரு காரியம் ஆவியின் கனியிலே முக்கியமான ஒன்றாய் நாம் பார்க்கின்றோம். And joy and songs are closely related. பாடல்களும் சந்தோஷமும் அவைகள் மிக நெருங்கின காரியங்கள். That is why in James 5:13 James writes, is anyone cheerful, let him sing songs. யாக்கோபு 5ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்திலே யாக்கோபு சொல்லுகின்றார், உங்களில் ஒருவன் மகிழ்ச்சியாய் இருந்தால் அவன் சங்கீதம் பாட கடவன் என்று சொல்லுகிறார். That may be the reason why here we read about psalms, hymns and spiritual songs.
அதனால்தான் நாம் இங்கே சங்கீதங்களை குறித்தும் கீர்த்தனைகளை குறித்தும் ஞான பாடல்களை குறித்தும் நாம் வாசிக்கின்றோம். Okay, the ultimate purpose is spiritual edification. அதனுடைய மேலான நோக்கம் என்னவென்று சொன்னால் ஆவிக்குரிய எழுப்புதல், ஆவிக்குரிய முன்னேற்றம் அடையும்படியாக. The second result is the second part of verse 19, that is singing and making melody in your heart to the Lord. அங்கே இரண்டாவது விளைவு என்னவென்றால் 19ஆம் வசனத்தினுடைய பிற்பகுதியை நாம் பார்க்கின்றோம். உங்கள் இருதயத்திலே கர்த்தரை பாடி கீர்த்தனம் பண்ணுங்கள். It is very much related to the first one. அது முதல் பகுதிக்கு மிகவும் சம்பந்தப்பட்ட ஒன்றுதான். But there is a difference. ஆனால் ஒரு வித்தியாசம் இங்கே காணப்படுகிறது. Sometimes when we read this, we may feel that the first one is loud public singing and this is silent singing in our minds. நாம் இதை வாசிக்கும் பொழுது முதலாவது சொல்லப்பட்டது அங்கே பொதுவான இடத்திலே சத்தமாய் பாடுதலை குறித்தும், இரண்டாவது சொல்லப்படுகிறது நம்முடைய மனதிலே நாம் அமைதலாய் பாடுதல் என்றும் நாம் நினைக்கலாம். That is what we may feel, but that is not the meaning of this phrase. ஒருவேளை நாம் அப்படி நினைத்துக் கொள்ளலாம், ஆனால் இந்த வார்த்தைகளுடைய அர்த்தம் அதுவல்ல. In your heart, please observe that word, in your heart. உங்கள் இருதயத்தில், உங்கள் இருதயம் என்கிற அந்த வார்த்தையை கவனியுங்கள். It refers to sincere singing from a clean heart. அதனுடைய அர்த்தம் ஒரு சுத்தமான இருதயத்திலிருந்து மிக கவனத்தோட ஜாக்கிரதையாய் பாடப்படக்கூடிய பாடல்கள். Two ideas are there. First of all, it should be sincere singing. Number two, it should come from the clean heart of a spiritual person. முதலாவது அது ஈடுபாட்டுடன் கவனமுடன் பாடக்கூடிய பாடலாய் இருக்க வேண்டும். இரண்டாவது அது சுத்தமான நல்ல இருதயத்திலிருந்து பிறந்து வரக்கூடிய பாடலாய் இருக்க வேண்டும். Let us take one moment and examine our singing. Do we fulfill this condition in our singing? ஒரு கணம் நாம் யோசித்து பார்க்கலாம், நாம் பாடுகிற பாடல்களிலே இந்த இரண்டு காரியங்களையும் நாம் நிறைவேற்றுகின்றோமா? We know that many a time we sing songs mechanically without thinking the meaning of the lines. நாம் அநேக தரங்களிலே நம்முடைய பாடல்கள் இயந்திரத்தனமாய் இருக்கின்றன, அவைகளுடைய அர்த்தங்கள் என்னதென்று அறியாமல் நாம் அப்படியாய் பாடுகின்றோம். Remember, God does not want such singing. கர்த்தர் நிச்சயமாய் அந்த விதமான பாடல்களை அவர் எதிர்பார்க்கவில்லை. God always demands our wholehearted worship and service to him. நாம் முழு உள்ளத்தோடு அவரை நாம் பாட வேண்டும், அவரை ஆராதிக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகின்றார். So when we sing, our singing should come out of our minds or heart rather than from our lips. நாம் பாடும் பொழுது நம்முடைய பாடல்கள் நம்முடைய இருதயத்தில் இருந்து, நம்முடைய சிந்தையிலிருந்து அவைகள் வர வேண்டும், நம்முடைய உதடுகளில் இருந்து மாத்திரம் அல்ல. What about our singing today? இன்றைக்கு நாம் பாடுகின்ற விதம் அது எப்படி இருக்கிறது? Today we have got so many professional singers, just like the professional singers in the film world. நாம் இங்கே சினிமாக்களிலே இருப்பது போன்று தொழில் தரம் வாய்ந்த பாடகர்கள் அநேகரை நாம் வைத்திருக்கின்றோம். And sad to say, many a time this is simply a profession, it is not a ministry. வருத்தத்திற்குரிய காரியம் என்னவென்றால் அது ஒரு தொழிலாய், ஒரு வியாபாரமாய் போய்விடுகிறது, அது ஊழியமாய் காணப்படவில்லை. Well, here Paul writes, we have to sing to the Lord. பவுல் இங்கே சொல்லுகின்றார் கர்த்தரை பாட வேண்டும் என்று. Especially when we sing in public, let us think whether we are singing to the Lord or to impress the audience. முக்கியமாய் நாம் பொது இடங்களிலே பாடும் பொழுது நாம் கர்த்தருக்காக பாடுகின்றோமா அல்லது மற்றவர்களை அவர்களை நாம் கவர வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் பாடிக்கொண்டிருக்கிறோமா? Many a time people sing so that they can impress others with their melodious voice. அநேக நேரங்களிலே மற்ற மக்களை, மற்ற ஜனங்களை கவர வேண்டும், அருமையான குரலாலே அவர்களை நான் அட்ராக்ட் செய்ய வேண்டும் என்று நாம் பாடுகின்றோம். So in my opinion, before singing we have to confess our sins and prepare our hearts so that the Spirit will control our singing. என்னுடைய எண்ணம் என்னவென்றால் நாம் பாடுவதற்கு முன்பதாக நாம் நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கையிட்டு கர்த்தர் தாமே நம்முடைய பாடல்களை நம்மை நிரப்பும்படியாய் ஆட்கொள்ளும்படியாய் ஒப்பு கொடுத்து பின்னதாக நாம் பாட வேண்டும். Yes, this is very much true with our collective singing on Sundays and our individual singing in some meetings. நாம் பொதுவாய் கூடி வந்திருக்கிற ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலே நாம் பாடுகிற நேரத்திலும் சரி, மற்ற கூட்டங்களிலே தனிப்பட்ட விதத்திலே நாம் பாடுகின்ற எல்லாவற்றிற்கும் இது சரியா இருக்கிறது. Okay, the third one is in verse 20.
மூன்றாவது விளைவு அதை நாம் 20ஆம் வசனத்திலே காண்கின்றோம். Giving thanks always for all things to God the Father. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே எப்பொழுதும் எல்லாவற்றிற்காகவும் பிதாவாகிய தேவனை ஸ்தோத்தரிக்க வேண்டும். This is the third result or sign of a spirit-filled life. ஆவியினாலே நிரம்ப பெற்ற வாழ்க்கைக்குரியதான மூன்றாவது அறிகுறி அல்லதென்றால் மூன்றாவது விளைவாய் இது இருக்கும். In my opinion, this is something which we can easily obey. This commandment is something which we can easily obey. நான் இப்படி நினைக்கின்றேன், இந்த கட்டளையை மிக எளிதாக நம்மால் நிறைவேற்ற முடியும். இதற்கு மிக எளிதாய் நம்மால் கீழ்ப்படிய முடியும். However, unfortunately, many of us don't manifest this result in our lives. மிக துரதிர்ஷ்டவசமான காரியம் என்னவென்றால், நம்மில் அநேகர் இந்த ஒரு கட்டளையை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே செயல்படுத்த நாம் முன்வருவதில்லை. We know that there is a common allegation about we brethren people that we do not have the Spirit of God. நாம் பொதுவாக சகோதர சபையின் மேல் வைக்கப்படுகிற குற்றச்சாட்டு என்னவென்றால், நாம் சகோதரர்கள் நாம் பரிசுத்த ஆவியினால் நிறைய பெற்றவர்கள் அல்ல என்று நம்மை குறித்து சொல்லுகின்றார்கள். Of course, that allegation is absolutely wrong. அந்த குற்றச்சாட்டு மிகவும் தவறான ஒன்று, அதுதான் சரி. But why do people raise such an allegation about us? ஆனாலும் கூட ஏன் நம் மீது அவ்வாறு தவறான குற்றச்சாட்டை ஜனங்கள் நம் மீது வைக்கின்றார்கள்? In my opinion, it is because the phrases "thank you Jesus" or "praise the Lord" never come out of our mouth. என்னுடைய பார்வையிலே நம்முடைய வாயிலிருந்து ஒருபோதும் நன்றி ஆண்டவரே, கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்கிற வார்த்தைகள் வெளிவருவதில்லை என்றுதான் நான் நினைக்கின்றேன். If those things are not coming out of our mouth, how can others know whether we are filled or not? நம்முடைய வாயிலிருந்து இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் வரவில்லை என்று சொன்னால் நாம் ஆவியினால் நிறைய பெற்றிருக்கிறோமா இல்லையா என்று மற்றவர்கள் எப்படி அறிந்து கொள்வார்கள்? I have seen in many large assemblies in Kerala, many believers come on Sundays and simply sits like statues in all the meetings. கேரளாவில் இருக்கின்ற பெரிய திருச்சபைகளில் கூட நான் பார்த்திருக்கிறேன், சில சகோதரர்கள் வந்து அவர்கள் அப்படியாக சிலையை போன்று அமர்ந்திருந்து செல்லுகின்றார்கள். And some days if we ask them, they may say, "Oh brother, though I am silent, my heart is filled with thanksgiving." அவர்களிடத்திலே கேட்டால் இப்படி சொல்லுவார்கள், சகோதரரே, நான் அமைதியாய் அமர்ந்திருந்தாலும் கூட என்னுடைய உள்ளம் அது நன்றி பெருக்கினால் நிறைந்திருக்கிறது என்று சொல்லுவார்கள். But that is a wrong argument or wrong claim. அது ஒரு தவறான வாதமாய் இருக்கிறது. How do we know this? இதை நாம் எப்படி அறிந்து கொள்ளலாம்? Because in Matthew 12:34, our Lord Jesus said, "For out of the abundance of the heart, the mouth speaks." மத்தேயு 12ஆம் அதிகாரம் 34ஆம் வசனத்திலே நம்முடைய கர்த்தர் இப்படி சொல்லுகின்றார், இருதயத்தின் நிறைவினாலே வாய் பேசும். So if there are thanks in our hearts, it will definitely come out through our mouths. நம்முடைய இருதயம் நன்றி பெருக்கினால் நிறைந்திருக்கும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாய் நம்முடைய வாயிலே அது வெளிப்படும். Okay, let me analyze that verse in detail. இந்த வார்த்தையை நாம் மிக தெளிவாய் நாம் பகுத்து பார்க்கலாம். For convenience, let me analyze this verse in a question answer form. நம்முடைய வசதிக்காக கேள்வி பதிலை போன்று இந்த வசனத்தை நாம் பிரித்து பார்க்கலாம். The first question is this: why should we give thanks to God? முதல் கேள்வி, நாம் எதற்காக தேவனை ஸ்தோத்திரிக்க வேண்டும்? What is the reason? அதற்கான காரணம் என்ன? We can give two reasons. First of all, God expects thanks from each one of us. முதல் காரணம், தேவன் நாம் ஒவ்வொருவரிடத்திலும் இருந்து நன்றி சொல்லுதலை ஸ்தோத்திரித்தலை அவர் விரும்புகிறவராய் இருக்கின்றார். This truth can be learned from the miraculous healing of 10 lepers recorded in Luke 17:11-19. லூக்கா சுவிசேஷம் 17ஆம் அதிகாரம் 11 முதல் 19 வசனம் வரைக்கும் இருக்கிற அந்த 10 குஷ்டரோகிகள் சுகம் பெற்ற அந்த சம்பவத்தில் இருந்து அவருடைய எதிர்பார்ப்பை நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடியும். When the 10 lepers came for healing, Jesus told them to go and show themselves to the priest. இந்த 10 குஷ்டரோகிகளும் அவர்கள் சுகம் பெறும்படியாய் வந்த பொழுது, நீங்கள் அங்கே ஆசாரியன் இடத்திலே போய் உங்களை காண்பீங்கள் என்று சொல்லி அனுப்பி வைத்தார். While they went to meet the priest, all of them were miraculously healed. ஆசாரியனை காணும்படியாய் செல்லுகின்ற போது அவர்கள் அற்புத விதமாய் சுகம் பெற்றார்கள். Then one person
came back to meet Jesus, he fell before the Lord Jesus and gave him thanks. அப்பொழுது ஒரு மனிதன் மாத்திரம் திரும்பி வந்து கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பதாக நன்றி செலுத்தும்படியாய் அவன் வந்திருந்தான். Then what was the response of the Lord Jesus? அப்பொழுது கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மாறுத்தரம் என்னவா இருந்தது? In Luke 17:17 we read, were there not 10 cleansed, but where are the 9? லூக்கா 17:17 நாம் பார்க்கின்றோம், சுத்தமானவர்கள் 10 பேர் அல்லவா, மற்ற 9 பேர் எங்கே என்று அவர் கேட்டார். A very heart touching question Jesus asked him. மிக நம்முடைய இதயத்தை தொடக்கூடிய அளவிலே அவர் கேட்ட கேள்வியாய் அது இருந்தது. Remember, Jesus didn't command them to come back and meet him after they were healed. நினைவில் கொள்ளுங்கள், அவர் நீங்கள் சுகம் பெற்ற பின்பதாக என்னை வந்து பார்க்க வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு கட்டளையிடவில்லை. But he expected them to come back. ஆனால் அவர்கள் மறுபடியும் வர வேண்டும் என்று அவர் எதிர்பார்த்திருந்தார். Well, do we have a grateful heart to the Lord? நாம் நன்றி அறிதலுள்ள இருதயத்தை கர்த்தருக்காக கொண்டிருக்கிறோமா? More than this, the word of God commands us to give him thanks. இவை எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக கர்த்தருடைய வார்த்தை நாம் அவருக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும், ஸ்தோத்திரிக்க வேண்டும் என்று நமக்கு கட்டளையிடுகிறது. In Psalm 50:23 we read, whoever offers a sacrifice of thanksgiving glorifies me. சங்கீதம் 50:23 நாம் வாசிக்கிறோம், அங்கே நன்றி பலியிடுகிறவன் என்னை மகிமைப்படுத்துகிறான் என்று. Let me give you 3 more references. You just note down the references and you can read it later. இதற்கான இன்னும் 3 வசன குறிப்புகளை நான் சொல்லுகின்றேன், நீங்கள் பின்னதாக எடுத்து அதை வாசித்து பார்க்கலாம். Colossians 2:7, கொலோசியருக்கு எழுதின நிருபம் 2ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம், Colossians 3:15, கொலோசியருக்கு எழுதின நிருபம் 3ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம், and Hebrews 13:15. எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் 13ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம். In all these verses we can see the New Testament commandments for giving thanks to the Lord. இந்த வசனங்களில் எல்லாம் தேவனுக்கு நாம் நன்றி செலுத்த வேண்டும், ஸ்தோத்திரிக்க வேண்டும் என்பதை கட்டளையாய் சொல்லி இருக்கிறதை நம்மால் காண முடியும். Well, the second question is, when should we give thanks to God? இரண்டாவது கேள்வி என்னவென்றால், எப்பொழுது நாம் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்க வேண்டும்? Yes, this verse says always. இந்த வசனம் சொல்லுகிறது எப்பொழுதும் என்று. This is affirmed in Hebrews 13:15 also. எபிரேயர் 13:15 இதே வார்த்தை அங்கே வலியுறுத்தி சொல்லப்படுகிறது. There the writer writes like this, let us continually offer the sacrifice of praise to God. அங்கே ஸ்தோத்திர பலியை அவர் மூலமா எப்போதும் தேவனுக்கு செலுத்த கடவோம் என்று அதை எழுதினவர் சொல்லுகின்றார். Not only on Sundays but on all days of our lives. ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலே மாத்திரமல்ல, நம்முடைய வாழ்க்கையின் எல்லா நாட்களிலும் நாம் செலுத்த வேண்டும். Okay, third question, for what all things we have to give thanks? மூன்றாவது கேள்வி, எதற்காகவெல்லாம் நாம் அவருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்த வேண்டும்? All the answers are there in Ephesians 5:20. எபேசியர் 5:20 எல்லா பதில்களும் அங்கே இருக்கின்றன. In everything give thanks. எல்லாவற்றிற்காகவும் அவருக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும். Yes, in everything give thanks, or for all things we have to give thanks. எல்லாவற்றிற்காகவும் அனைத்து காரியங்களுக்காகவும் நாம் அவருக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும். In 1 Thessalonians 5:18 also we see this. 1 தெசலோனியருக்கு எழுதின நிருபம் 5:18 கூட இதை குறித்து நாம் காண்கின்றோம். Okay, when we read this, many have a doubt. Is it possible to give thanks for anything and everything? எல்லாவற்றிற்காகவும் அனைத்துக்காகவும் நம்மால் நன்றி செலுத்த நம்மால் முடியுமா என்று ஒரு சிலர் கேட்கலாம். If God gives us some blessing, automatically we will give thanks. தேவன் நமக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பார் என்று சொன்னால் உடனடியாக நாம் ஸ்தோத்திரிக்க போகின்றோம், நன்றி சொல்லுவோம். Suppose we lose something in our lives, is it possible to give thanks at that time also? நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எதையாகிலும் நாம் இழந்து போவோம் என்று சொன்னால் அந்த நேரத்திலும் அவருக்கு நன்றி செலுத்துவது அது சாத்தியமாகுமா? Yes, it is possible. அது சாத்தியம்தான், அது நடக்கக்கூடிய காரியம்தான். Yes, in the Bible also there are many examples. I don't have time to take and show you those passages. வேதத்திலும் அதற்காக அநேக எடுத்துக்காட்டுகள், உதாரணங்களை நம்மால் சொல்ல முடியும், நமக்கு நேரம் இல்லை. But let me give you an incident from church history. சபையின் வரலாற்றிலிருந்து நான் ஒரு எடுத்துக்காட்டை உங்களுக்கு நான் சொல்லுகின்றேன். All of you might have heard about the famous
Bible commentator by name Matthew Henry. மேத்யூ ஹென்றி என்று ஒரு வேத வல்லுனர், வேத வியாக்கியானம் எழுதுகின்றவர். அவரை குறித்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். He lived in the early part of 18th century. 18ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியிலே அவர் வாழ்ந்தவர். Once while he traveled, he lost his purse. ஒரு முறை அவர் பிரயாணம் செய்த பொழுது அவருடைய பண பையை, அவருடைய பர்ஸை அவர் தொலைத்து விட்டார். He had the habit of writing diary every day and thanking God for everything that happens on that day. அவருடைய கையிலே ஒரு சிறிய குறிப்பேடு, ஒரு டைரி இருக்கும். அந்த நாளிலே நடந்த எல்லாவற்றிற்காகவும் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்தி அதிலே அவர் குறித்து வைத்துக் கொள்வார். After writing the diary and giving thanks only, he will go for sleeping. அவர் அந்த குறிப்பேடிலே குறிப்பு எடுத்துக்கொண்டு அதற்காக கர்த்தருக்கு நன்றி சொன்ன பிறகுதான் அவர் தூங்கும்படியாய் அந்த நாளை அவர் முடிப்பார். Yes, his diaries are available even today. இன்றைக்கும் கூட அவருடைய அந்த குறிப்பேடுகள் இன்றைக்கும் அவைகள் அப்படியே இருக்கின்றன. Okay, on that day when he lost his purse, he wrote in his diary in this manner. இப்படியாய் அவருடைய பண பையை, பர்ஸை தொலைத்த நாளிலே அவருடைய குறிப்பேட்டிலே இப்படியாய் எழுதி வைத்திருந்தார். Lord, today somebody has picked my purse from me. கர்த்தாவே, இன்றைக்கு என்னுடைய பையை யாரோ என்னிடத்திலிருந்து திருடி விட்டார்கள். But Lord, I thank you for the following reasons. கர்த்தாவே, இந்த பின் நான் சொல்ல போகிற காரணங்களுக்காக உமக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் என்று சொன்னார். First one, அதனுடைய காரணத்தினுடைய முதல் காரணம் என்னவென்றால், this is the first time in my life I am losing my purse. I could have lost it many times earlier. என்னுடைய வாழ்க்கையில இன்றைக்கு தான் முதலாவதாக என்னுடைய பணப்பையை நான் திருடி கொடுத்திருக்கிறேன். இதற்கு முன்பதாகவே நான் தொலைத்திருக்கலாம், அப்படி நடக்கவில்லை. Yes, but you protected me, therefore I thank you, Lord. இது இப்படியா என்னை நீர் பாதுகாத்துக் கொண்டீரே, உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. Second one, the money in the purse was very less, therefore I thank you, Lord. இரண்டாவது காரணமாக, கர்த்தாவே, அந்த பையிலே பணம் கொஞ்சம் தான் இருந்தது, அதற்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. Third one, oh Lord, he took only my purse, not my life, therefore I thank you. மூன்றாவதாக, கர்த்தாவே, அந்த மனிதன் என்னுடைய பணப்பையை மட்டும்தான் எடுத்தான், என்னுடைய உயிரை எடுத்துக்கொள்ளவில்லை, அதற்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. And fourth one, he is the one who took my money. In my life, I have never stolen the money of anyone else, therefore I thank you, Lord. நான்காவதாக, அந்த மனிதன் தான் பணத்தை திருடினான், நான் திருடவில்லை. கர்த்தாவே, என்னுடைய வாழ்க்கையில யாருடைய பணத்தையும் நான் திருடவில்லையே, அதற்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. You see, when he lost his purse, he found out 4 reasons for thanking God. யோசித்து பாருங்கள், அவர் தன்னுடைய பணப்பையை இழந்து போயிருக்கின்றார். அந்த சூழ்நிலையிலும் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தும்படியான காரணங்களை அவர் வைத்திருக்கிறார். Then how much more you and I have to thank God who has never lost a purse. நீங்களும் நானும் நம்முடைய பணப்பையை ஒருபோதும் தொலைத்து விடவில்லையே, நாம் எவ்வளவு அதிகமாய் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும். Beloved, if we count our blessings every day, there are so many things we can find out to thank God. அன்பானவர்களே, நம்முடைய ஆசீர்வாதங்களை நாம் எண்ணி பார்ப்போம் என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லக்கூடிய காரணங்கள் அநேகம் நம்மிடத்திலே இருக்கும். Okay, the fourth question is, in whose name should we thank God? நான்காவதாக, யாருடைய நாமத்திலே நாம் தேவனை ஸ்தோத்தரிக்க வேண்டும்? Yes, this verse clearly says, in the name of our Lord Jesus Christ. இந்த வசனம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது, நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே. What does this mean? அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? Does it mean that whenever we say thank you Jesus or thank you God, we have to say, I tell this in the name of our Lord and Savior Jesus Christ? அதனுடைய அர்த்தம், நன்றி ஆண்டவரே என்று சொல்லும் பொழுதெல்லாம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நன்றி ஆண்டவரே என்று நாம் சொல்ல வேண்டும் என்று அர்த்தமாகிறதா? No, that is not the meaning. அதனுடைய அர்த்தம் அதுவல்ல. Name stands for the person. அதனுடைய அந்த நாமம், அந்த பெயர் அந்த நபருக்குரியதாக அது நிற்கிறது. Remember, we have access to God only through Jesus Christ because he is our only mediator. ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், நாம் தேவனிடத்தில் சேரக்கூடிய ஸ்லாக்கியத்தை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமாகவே பெற்றோம். அவர்தாமே நம்முடைய மத்தியஸ்தராய் இருக்கின்றார். Therefore, those who have a relationship with God through Jesus Christ and those who maintain good fellowship with God only need to give thanks.
ஆகவே தேவனோடு கூட ஐக்கியம் பாராட்டுகின்றவர்கள், அவரோட கூட உறவிலே இருக்கின்றவர்கள் மாத்திரமே அவருக்கு நாம் நன்றி செலுத்த, அவருக்கு நாம் ஸ்தோத்திரம் செலுத்த முடியும். Yes, only those thanks will be accepted and accounted by God. அந்த ஸ்தோத்திரங்கள், நன்றிகள் மாத்திரமே தேவனாலே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும், நம்முடைய கணக்கிலே வைத்துக் கொள்ளப்படும். Yes, the final question, to whom should we give thanks? கடைசி கேள்வி, யாருக்கு நாம் நன்றி செலுத்த வேண்டும், யாருக்கு நாம் ஸ்தோத்திரங்களை செலுத்த வேண்டும்? Here Paul says we have to give thanks to the Father. இங்கே பவுல் சொல்லுகின்றார், பிதாவாகிய தேவனை ஸ்தோத்தரிக்க வேண்டும் என்று. What is the reason? அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? We know that God is the source of all blessings. தேவன் தாமே எல்லா ஆசீர்வாதத்திற்கும் காரணராய் அவர் இருக்கின்றார் என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம். In James 1:17 we read, every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights. யாக்கோபு 1:17 நாம் வாசிக்கிறோம், எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் பிதாவாகிய தேவனிடத்திலிருந்து நமக்கு இறங்கி வருகிறது என்று. So God is the source of all the blessings, therefore naturally we have to give thanks to the Father. ஆகவே பிதாவாகிய தேவன் தாமே எல்லா ஆசீர்வாதங்களுக்கும் ஊற்றுக்காரனராய் இருக்கின்றார், நாம் அவரை ஸ்தோத்தரிக்க வேண்டியவர்களாய் இருக்கின்றோம். But remember, since God is a triune God, all our praises and thanks are equally shared by each person of the Trinity. நம்முடைய தேவன் அவர் திரித்துவ தேவனாய் இருக்கின்றார். நாம் ஏறெடுக்கிற ஸ்தோத்திர பலிகள், நம்முடைய நன்றிகள் எல்லாம் அங்கே சமமாய், அங்கே யாவருக்கும் மூவருக்கும் உரித்ததாய் அது இருக்கிறது. Even though we submit everything to God the Father, it is equally shared by each person of the Trinity. இங்கே நாம் பிதாவாகிய தேவனுக்கு என்று நம்முடைய ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுத்தாலும் கூட திரித்துவத்திலே 3 நபர்களுக்கும் அது உரித்தாகிறதாய் இருக்கிறது. Well, there is a saying in English like this, God gives and forgives. ஆங்கிலத்திலே இப்படி ஒரு வாக்கியம் உண்டு, தேவன் கொடுத்து அவர் மன்னித்தும் விடுகின்றார். On the other hand, man gets and forgets. அதே நேரத்திலே மனிதன் தேவனிடத்திலே பெற்றுக்கொண்டு அதை மறந்தும் போய் விடுகின்றான். Yes, the Bible says, do not forget any of his benefits. வேதாகமம் சொல்லுகிறது, எந்த ஒரு நன்மையையும் நீங்கள் மறவாதிருங்கள். And the final result is submitting to one another in the fear of God. Ephesians 5:21. கடைசியாக நாம் காண்கின்ற விளைவு என்னவென்றால், தெய்வ பயத்தோடே ஒருவருக்கொருவர் கீழ்ப்படிந்திருங்கள். This is a verse which are often neglected by believers. விசுவாசிகளாலே அதிகமாய் விட்டுவிடப்படுகின்ற, கவனிக்கப்படாத ஒரு வசனமாய் இது இருக்கிறது. Many a time we don't take this as a result of being filled with the Holy Spirit. அநேக நேரங்களிலே பரிசுத்த ஆவியினால் நிறையப்படுகிறதுனாலே கிடைக்கிற விளைவென்று இதை நாம் எடுத்துக்கொள்வதில்லை. But remember, this is given to all the believers as well as it's a result of being filled with the Spirit. ஞாபகத்தில் கொள்ளுங்கள், இது எல்லா விசுவாசிகளுக்கும் என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. பரிசுத்த ஆவியினால் நிறைவுறதினாலே நமக்கு கிடைக்கிற விளைவாய்த்தான் இது இருக்கிறது. Of course, we are more familiar with Ephesians 5:22, which says, wives, submit to your own husbands as to the Lord. எபேசியர் 5:22 மிக நன்றாய் நாம் அறிந்திருக்கிறோம். மனைவிகளே கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிகிறது போல உங்கள் சொந்த புருஷருக்கு கீழ்ப்படியுங்கள் என்று சொல்லி. That commandment is given in the context of family. இந்த கட்டளையானது அது குடும்பத்தின் பின்னணியிலே நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. But verse 21 is given in the context of the assembly. 21ஆம் வசனத்திலே இருக்கிற கட்டளை அது சபையை சார்ந்து நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Submitting to one another simply means we have to respect or honor the opinions of others. ஒருவருக்கொருவர் கீழ்ப்படிந்திருங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது ஒருவருக்கொருவர் நாம் கனம்படுத்தி அவர்களுடைய கருத்துக்களையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறதாய் அது அர்த்தமாகிறது. When I say this, the elders in the assembly need not be worried. இதை நான் சொல்லும் பொழுது சபையின் மூப்பர்கள் இதை குறித்து கவலைப்பட வேண்டாம். Because very clearly in 1 Peter 5:5 we read, likewise you younger people, submit yourselves to your elders. 1 பேதுரு 5:5 அந்தபடி இளைஞரே மூப்பருக்கு கீழ்ப்படியுங்கள் என்று அங்கே கொடுக்கப்படுகிறது. Of course, that is the first part of verse 5. 5ஆம் வசனத்தினுடைய முதல் பகுதியாய் அது இருக்கிறது. What about the second part? அதனுடைய இரண்டாம் பகுதியை என்ன சொல்லுகிறது?
Yes, all of you be submissive to one another. நீங்கள் எல்லாரும் ஒருவருக்கொருவர் கீழ்ப்படியுங்கள். You see, the first part gives a special commandment of submission to the elders. The second part is a general submission. அங்கே முதல் பகுதி மூப்பருக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று சொல்லி விசேஷ விதமா இங்கு சொல்லி இருக்கிறது. இரண்டாம் பகுதி பொதுவாய் ஒருவருக்கொருவர் கீழ்ப்படியுங்கள் என்று அங்கே சொல்லி இருக்கிறது. Of course, in the assemblies, the final decisions should be taken by the elders. No doubt about that. சபையிலே இறுதியான அந்த முடிவை எடுக்க வேண்டியது மூப்பர்கள் தான். அதிலே எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை. But they have to hear and respect the opinions of other believers also. ஆனால் அதே நேரத்திலே மற்ற விசுவாசிகளுடைய கருத்துக்களை கேட்டு அதையும் ஆராய வேண்டியது அவர்களுடைய கடமையா இருக்கிறது. Okay, how can we practice this commandment? இந்த கட்டளையை நாம் எப்படி நடைமுறைப்படுத்த முடியும்? Paul gives us some helping instructions in other books of Apostle Paul. பவுல் மற்ற நிருபங்களிலே மற்ற புத்தகங்களிலே இதற்கான உதவிகளை அவர் அங்கங்கே சொல்லி இருக்கிறார். Let me quickly give you two references. இரண்டு வசன குறிப்புகளை நான் வேகமாக சொல்லுகின்றேன். Philippians 2:3. பிலிப்பியருக்கு எழுதின நிருபம் 2ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம். In the second part we read, let each esteem others better than himself. அங்கே தாழ்மையினாலே ஒருவரை ஒருவர் தங்களிலும் மேன்மையானவர்களாக எண்ண கடவீர்கள். In our basic human nature, we always think that we are better than others. நம்முடைய மனித சுபாவத்திலே நாம் மற்றவர்களை காட்டிலும் மேன்மையானவர்கள் என்றுதான் நாம் நினைப்போம். Sometimes even believers think that anyway I am better or holier than other believers in the assembly. சில நேரங்களிலே விசுவாசிகள் நான் மற்ற விசுவாசிகளை காட்டிலும் நான் பரிசுத்தவானா இருக்கின்றேன், அவர்களை காட்டிலும் நான் மேன்மையானவன் என்று நினைக்கின்றோம். But the Bible says that we have to esteem others better than ourselves. ஆனால் வேதாகமம் சொல்கிறது மற்றவர்களை தங்களிலும் மேன்மையானவர்களாக எண்ண வேண்டும். Again in Romans 12:10 Paul writes, இன்னும் ரோமர் எழுதின நிருபம் 12:10 பவுல் இப்படி எழுதுகின்றார். again in the second part, அதனுடைய இரண்டாவது பகுதியிலே in honor giving preference to one another. கனம் பண்ணுகிறதிலே ஒருவருக்கொருவர் முந்திக் கொள்ளுங்கள். Yes, in giving preference to others we can compete with one another. மற்றவர்களுக்கு கனம் பண்ணுகிறதிலே நாம் போட்டியிட்டு மற்றவர்களை நாம் முந்திக் கொள்ள வேண்டும். Remember, the Bible or the New Testament never says a believer has to compete with another. புதிய ஏற்பாட்டிலே வேதாகமத்திலே எங்கும் ஒருவரோடு ஒருவர் போட்டி போடுங்கள் என்று சொல்லவில்லை. Because there is no reason. We all are the members of the same body and the children of the same father. ஏனென்றால் அதற்கு தேவையும் இல்லை. நாம் ஒரே சபையின் அங்கத்தினர்களாய் இருக்கின்றோம், ஒரே பிதாவினுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கின்றோம். But in giving preference or esteem to others, we can compete. ஆனால் ஒருவருக்கொருவர் கனம் பண்ணுகிறதிலே நாம் அங்கே போட்டியிட்டு அதிலே நாம் முந்திக்கொள்ள நாம் விரும்ப வேண்டும். But sad to say, many a time in our assemblies there is an unhealthy competition and personality clashes. ஆனால் வருத்தப்படத்தக்க விஷயம் என்னவென்றால் நம்முடைய சபைகளிலே ஆரோக்கியமற்ற போட்டிகள் அதிகமாய் நிலவுகின்றது. தேவையில்லாத சண்டை சச்சரவுகள் அங்கே இருக்கின்றன. Actually, these kinds of struggles and competitions were there in the midst of apostles also. இந்த விதமான போட்டிகள், இவ்விதமான பிரச்சனைகள் அப்போஸ்தலர்களுடைய நடுவிலும் கூட காணப்பட்டது. In Luke 22:24 we read that even on the eve of crucifixion they had a dispute among them as to which of them should be considered the greatest. அங்கே லூக்கா 22:24 நாம் பார்க்கிறோம். அங்கே உயிர்த்தெழுதலின் நாட்களிலும் கூட சிலுவையில அறையப்படுகின்ற அந்த நேரத்திலும் கூட தங்களில் யார் மேன்மையானவன், யார் பிரதானமானவன் என்று அங்கே அவ்விதமான வாதம் வந்ததை நாம் காண்கின்றோம். I think there was a rivalry between Peter and John. That is my opinion. என்னுடைய பார்வையிலே பவுலுக்கும் பேதுருவுக்கும் யோவானுக்கும் இடையிலே அவ்விதமான ஒரு எண்ணம் இருந்ததாக நான் எண்ணுகின்றேன். There was some cold war and some slight competition between them. There are evidences in the Bible. I am not showing you now. அவ்விதமான ஒரு மனத்தாங்கல் அவர்களுக்கு இடையிலே இருந்தது என்று அதற்குரிய ஆதாரங்களும் வேதத்திலே இருக்கிறது. நான் அதை சொல்ல போவதில்லை. But do you know when all these cold wars and personality struggles stopped?
இவ்விதமான மன கஷ்டங்கள், இவ்விதமான யார் பெரியவன் என்கிற பிரச்சனை எல்லாம் எப்பொழுது தீர்ந்து போயிற்று என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? That happened on the day of Pentecost. பெந்தெகோஸ்தேவின் நாளிலே இவைகள் எல்லாம் முடிவு பெற்றது. In Acts 2:4 we read that all of them were filled with the Holy Spirit. அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 2ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம், அவர்கள் எல்லாரும் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டார்கள். And after that there was no personality struggles or some sort of difference of opinion between them. அதற்கு பின்பதாக அவர்களுக்குள்ளாய் யார் பெரியவன் என்கிற ஆழ்தத்துவத்துக்கு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் இல்லை. அங்கே யார் முக்கியத்துவமானவன் என்கிற பிரச்சனையும் அங்கே வரவில்லை. And there was a perfect unity between the apostles. அங்கே நிறைவான ஒரு ஒற்றுமை அப்போஸ்தலர்கள் மத்தியிலே காணப்பட்டது. That we read in Acts 2:14, there we read, but Peter standing up with the 11 raised his voice and said to them. அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 2:14 வாசிக்கிறோம். அப்பொழுது பேதுரு 11 கூட நின்று அவர்களை நோக்கி உரத்த சத்தமாய் பேசினான் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். And again all of you take Acts chapter 3. அதற்கு பின்பதாக அப்போஸ்தலர் 3ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Verse 1, now Peter and John went up together to the temple. அங்கே பேதுருவும் யோவானும் சேர்ந்து தேவாலயத்துக்கு போனார்கள் என்று வாசிக்க முடியும். You see, they are not going separately, they are going together. அவர்கள் தனித்தனியாய் சென்றார்கள் என்று அல்ல, அவர்கள் இணைந்து சேர்ந்து அங்கே சென்றார்கள். Then we read about the healing of a lame man. அங்கே சப்பானியா இருந்த ஒரு மனிதன் சுகம் பெறுவதை குறித்து நம்மால் வாசிக்க முடியும். What do we read in Acts 3:4? அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 3:4 நாம் என்ன வாசிக்கின்றோம்? And fixing his eyes on him with John, Peter said. You see the link, the togetherness. John and Peter together looked at that man. பேதுருவும் யோவானும் அவனை உற்று பார்த்து, அவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து அவனை உற்று பார்த்து என்று நாம் அவருடைய ஒற்றுமையை வாசிக்கின்றோம். Yes, in the following verses we read that both Peter and John walking together, looking together, speaking together, and healing together, and so on. அங்கே தொடர்ந்து வருகின்ற வசனங்களிலே பேதுருவும் யோவானும் இணைந்து அவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து பார்த்தார்கள், பேசினார்கள், அங்கே சுகம் கொடுத்தார்கள் என்று தொடர்ந்து அவர்களுடைய ஒற்றுமையை நம்மால் கவனித்து பார்க்க முடியும். Yes, this is the meaning of the word unity of the spirit given in Ephesians 4:3. எபேசியர் 4:3 கொடுக்கப்படுகிற ஆவிக்குரிய ஒருமை, ஆவிக்குரிய ஒருமனப்பாட்டு என்பதற்கான அர்த்தத்தை நாம் இப்படிதான் அறிந்து கொள்ள முடியும். Okay, when we hear all these things, we have to personally examine our lives and we have to confess our sins and get our relationship with God straight. இவைகளை எல்லாம் நாம் கேட்கும் பொழுது நாம் நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கையிட்டு நம்முடைய வாழ்க்கையை உற்று பார்த்து தேவனிடத்திலே நாம் அறிக்கையிட்டு நாம் பரிசுத்த ஆவியினால் நிறைய பெற்றவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும். Beloved, let me conclude my study in this way. அருமையானவர்களே, என்னுடைய பாடத்தை நான் இந்த விதத்திலே இப்படி நிறைவு செய்ய விரும்புகின்றேன். Filling with the Holy Spirit is the antidote to all the problems we face today in our families and the assemblies. நம்முடைய குடும்பத்திலும் நம்முடைய சபையிலும் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளுக்குமான தீர்வு, அதற்கான மருந்தாக பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்படுதலையே நான் சொல்லுவேன். It is a solution to all our problems in our personal lives and interpersonal relationships. நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் ஒருவருக்கொருவர் இடையிலான நம்முடைய உறவுகளிலும் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வாக அதுவே இருக்கிறது. It is also required for doing an effective ministry and for leading a holy life. நல்ல ஒரு ஊழியம் செய்ய வேண்டுமானாலும் சரி, பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழ வேண்டுமானாலும் அது மிகவும் தேவையான ஒன்றாய் இருக்கிறது. Therefore, let us try to fulfill all the conditions for being filled with the Spirit and decide to become spiritual Christians in the coming days. ஆகவே ஆவியினாலே நிறையப்படுவதற்கு தேவையான எல்லா நிபந்தனைகளும் நிறைவேற்ற நாம் முயற்சி செய்து ஆவிக்குரிய கிறிஸ்தவர்கள் ஆவதற்கு நாம் முற்படுவோம். Thank you for listening to these studies for the past 3 days, and I also thank the assembly and all the responsible members of the assembly once again. கடந்த 3 நாட்களும் நீங்கள் பொறுமையா இதை கேட்டுக்கொண்டதற்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகின்றேன். அதே நேரத்திலே இதற்கு பொறுப்பாய் இருந்த திருச்சபையும் பொறுப்பானவர்கள் யாவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை உரித்தாக்குகின்றேன். May the gracious God strengthen and help each one of us to practice these things in our daily lives. நம்முடைய கிருபை நிறைந்த தெய்வம் தாமே
நாம் இவைகள் எல்லாவற்றையும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு கிருபை பாராட்டுவாராக. Those who have ears to hear, let them hear. Amen. காதுள்ளவன் கேட்க கடவன். ஆமென். May the name of the Lord be glorified. Once more, we had a wonderful time in the presence of the Lord God with the word of God. We praise God for what he has done. Even this 162nd Kodambakam Zoom Bible study meeting. Our dear brother Varghese John from Trivandrum, in the strength of the Lord, he was able to describe many things about the filling with the Holy Spirit. We may have some differences, but uniformity, unity in the Spirit. Let us understand that very important. That why many discords happen within the assembly, that is because the filling with the Holy Spirit is not understood properly. May we be able to understand the four results in the ministry of the public ministry of this filling of the Holy Spirit, so that may we use these for his glory. I'm not repeating the points. If you want, you dear ones can go to the YouTube GLMK TV and listen to the word of God, the Bible study there about the filling with the Holy Spirit. May the blessed Lord be with each one of us, and especially with our dear brother Varghese John from Trivandrum, who has so wonderfully explained this difficult theological part of the third part of the triune God. And it is extremely difficult to deal anything with God, because that is beyond our understanding. But in the strength of the Lord, he had done this, and we praise God for this topic, and also for having dealt it in such a wonderful and blessed way. We thank our dear Achayan, Dr. Varghese John from Trivandrum. Once again, we give all glory to God, dear Achayan, for having taken these classes in the blessed way. May the good Lord be with you, your family, and the assembly where you are in fellowship with, and as you continue to do the ministries for the glory of God. We also thank our brother Samuel Martin for having translated these messages, and especially yesterday and today from English to Tamil, and God had enabled him. We praise God for him, and may we also thank Brother Samuel Martin for enabling this time to translate this from English to Tamil. May the good Lord be with him and his family. Now we also thank and praise God for Johnson Manikam, brother from Padi Believers Assembly in Chennai, for having sang the songs. May the blessed Lord be with him and his family, and for the talents he has for the Lord God has blessed him with. Now we also thank God for each one of you for having been with us even this evening time. And as we read in Romans chapter 10, verse 17, that listening increases our faith, and definitely that is not the end of it. The faith that we have will enable us to do greater things and make us to be doers. May the Holy Spirit work in us and enable us to be in one accord with the assembly for the glory of God. So we praise God finally for all what he has done all these evening times, and we encourage you to bring your friends, your dear ones in various places to listen to the word of God, so that the name of the Lord would be glorified, so that the word would be reached as much as possible, wherever possible. And
in everybody's heart possible. So let us pray earnestly for not only Kodambakam Zoom Bible study meetings, but also other meetings happening every day. And let us sincerely pray that the word of God would reach every heart, and blessed revival, a blessed awakening may happen in the people, in the believer's heart, so that the Lord would be able to do great things with the people, with the believers, with the saints, with the disciples, and with every one of us. Now, with this, we are concluding today's Bible study time. For the conclusion, I request from Perur Kade, Trivandrum, our brother MC John, to conclude with a word of prayer. Over to Perukada Trivandrum Assembly, Perukada Assembly in Trivandrum, brother MC John, to conclude with a word of prayer. Over to Perukada Assembly. ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ 3 ദിവസമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അവിടുന്ന് പഠിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവേ ഒരു ക്രമീകരണം അവിടുന്ന് ചെയ്തു തന്ന വലിയ കൃപയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഈ നാളുകൾ വളരെ പ്രശ്നങ്ങളേറിയ നാളുകളാണ്. എന്നാലും ദൈവത്തിന്റെ വിലയേറിയ വചനം കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സൂമിൽ കൂടെയും മറ്റു മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെയും വളരെയധികം പഠിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഞങ്ങൾക്കൊരു അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന വലിയ കൃപയ്ക്കായിട്ട് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം. ഞങ്ങളെവിടെ ഏത് ദേശത്ത് ഏത് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്നാലും കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരേ ആത്മാവിന്റെ നിറവിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കുവാനും ദൈവവചനം ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുവാനും തക്കവണ്ണം ദൈവം ഞങ്ങളോട് കാണിച്ച വലിയ കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നിത്യമായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളുടെ മേൽ ചൊരിയുവാൻ കാരണമായി തീർന്നത് തന്റെ പുത്രനെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി തന്നതാണ്. സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും മെച്ചമായ ആ പുത്രനെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി തന്ന വലിയ കൃപയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുകയും ഞങ്ങൾ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവെ, ഈ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ 3 ദിവസം കർത്താവിന്റെ വചനം കേൾക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും അതിന്റെ ആഴമേറിയ സത്യങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവെ നീ അവിടുന്ന് സഹായിച്ചു. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ റീസ് ജോണിനെ പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവെ ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുകയാണ്. നിന്റെ ദാസൻ ഈ നിലയിൽ 3 ദിവസം ഈ കൊടമ്പാക്കം ജയിലൊക്കെ ശുശ്രൂഷയുള്ള ബന്ധപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് സഹായിച്ചല്ലോ. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ നിറവില് കർത്താവ് ആത്മീയമായ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് ഈ ദിവസം സഹായിച്ചു. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവരായി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള 3-4 ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഗഹനമായ നിലയിൽ പഠിക്കുവാനും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് പ്രചോദനം തരുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് അവിടുന്ന് കരുണ കാണിച്ച കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ഇന്നായിരുന്ന പാട്ടുകൾ പാടിയ ദൈവ മക്കളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ കർത്താവെ, ഓരോ ശുശ്രൂഷയിലും ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ സഹായിച്ചവരെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന കൊടമ്പാക്കം അസംബ്ലിയെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ചെയ്യുന്ന ദൈവദാസനെയും കുടുംബമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഈ ശുശ്രൂഷ അധികമായി വർദ്ധിച്ചു വരുവാൻ, കർത്താവിന്റെ രാജ്യത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ തക്കോണം ദൈവം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ അനേകർ ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം, അതേ സ്വർഗീയമായ വചനം, ദൈവത്തിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ വരുന്ന ആ വലിയ ദാനം ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ അവിടുന്ന് ഇടയാക്കിയ വലിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. ആ ജീവന്റെ വചനം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു കർത്താവെ. തുടർന്ന് കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളെ മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങൾ ആത്മാവിന്റെ നിറവിൽ ഞങ്ങൾ കർത്താവിന് സ്തുതി പാടിക്കൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവരായി കർത്താവെ സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ നാളുകൾ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കണമേ. ഈ നാളുകൾ കർത്താവെ, ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പരീക്ഷകളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളാണ് കർത്താവെ. ഈ മഹാമാരി നിമിത്തം പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ തന്നെയും ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മാവിന്റെ നിറവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിപ്പാൻ, ഞങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളിലും വിഷമവേളകളിലും ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് കാണിച്ച എല്ലാ കരുണയ്ക്കായിട്ടും ദയക്കായിട്ടും ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ കർത്താവ് വീണ്ടും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പരിമേൽപ്പിക്കുകയാണ്. മഹത്വം മാനവും അവിടുന്ന് എടുക്കണമേ. സ്ഥലം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തില് അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ആമേൻ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന സംസർഗം കൂട്ടായ്മയും കർത്താവെ ഞങ്ങളോട് ആമേൻ.
Thank you, MC John, Uncle from Perukad Assembly in Trivandrum. May the blessed Lord be with you also in this way. Now we are signing off here from Chennai. God willing, will come back tomorrow evening at the same time at 6:45. Till then, may the blessed Lord be with each one of us. God bless.